जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जहाँफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाइपर। आज प्रथम खबर लक्ष्मीपसी स्थित सुवर्णरेखा केनाल छात्र भासीवा घटना दीर्घ 4 घंटा पर मिलला मृतदेह। लक्ष्मीपसी स्थित सुवर्णरेखा केनाल गणेश पूजा भसाणी बेले 4 जन बुड़ी जाइथिबा बेले 2 जन शिक्षक उद्धार होइथिबा बेले 2 जन छात्र निखोज थिले। तेबे दमकल बाहिनी सहित ओड्राफ टीम सुवर्णरेखा केनाल खोजाखोजी करबा परे शेष में मिलछि 2 जनकर मृतदेह। मृतक मान हेले आदर्श विद्यालय 2 जन छात्र खुंटा थाना लखणा साहिर तन्मय कुमार बेहरा एवं राजगोविंदपुर अंचल दिव्यज्योति साहू। तेबे तांकर मर शरीर को उद्धार करा जाई पीआरएम मेडिकल को शव व्यवस्थित करबा परे परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बाइक रु खसी महिला गुरुतर। पहाड़पुर सुवर्णरेखा केनाल निकटर पूर्वाह्न 11 घटिका समय चलंता बाइक रु खसी पड़ जड़े महिला गुरुतर होता सूचना मिली। गुरुतर महिला जनक करंजिया अंचल शांति कालिंदी। महिला जनक माँ असुस्थता खबर शुणी स्वामी पाणु कालिंदी सहित जाऊा बेले मुंड बुलाई देवार बाइक रु खसी पड़ गुरुतर होते। घटना पर स्थानीय लोक मैंने आहत महिला को उद्धार कर सारसकणा दमकल बाहिनी को खबर देते। खबर पाई दमकल बाहिनी घटनास्थल में पहुंची महिला को उद्धार कर शेरसा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करते। प्राथमिक चिकित्सा पर निज घर को फेरी जाइछन्ति बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ऑनलाइन लैपटॉप एवं मोबाइल किणवा को जाई लाखाधिक टंका ठकईर शिकार हेले डाक्तर। टाउन थाना रे एतला ऑनलाइन रे कम दर में लैपटॉप एवं मोबाइल किणवा को जाई लाखाधिक टंकार साइबर ठकईर शिकार होइछन्ति। एने पीआरएम हॉस्पिटल डाक्तर मधुसूदन महंत ठकई शिकार होइथिबार टाउन थाना रे गत 11 तारिख राति 9:40 समय अभियोग करछन्ति। से ऑनलाइन जरिया एक लैपटॉप एवं मोबाइल किणवा को इच्छा करथिले। दुर्बृत्त जनक तांको अमेरिकार बीपी उपकरण दुकान मालिकर परिचय दे लैपटॉप एवं मोबाइल कम दर में प्रदान करने को कही। एथिरे उल्लसित होई से 1,48,000 टंका यूपीआई जरिया प्रदान करथिले। यापर किंतु जिनिस पाई नथिले। टंका फेरस्त पाई जोगाजोग करने को चेष्टा करथिले मध्य जोगाजोग संभवपर हो पारि नथिला। जाहाकु नै से साइबर ठकामीर शिकार होइथिबा जानिबा को पाई थाना रे अभियोग करछन्ति। तेबे ए संपर्क रे पुलिस पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन जामसुलठारे विद्युत आघात में माई हाथीर मृत्यु घटना जड़े गजसाथी समेत मोट 3 जन को गिरफ्त कर शुक्रवार अपराह्न 6टार कटचाण कर वन विभाग। गिरफ अभियुक्त मानकर मध्य वन विभाग अधीन 2 वर्ष गजसाथी भाव कार्य करुवा पूर्णचंद्र महांत समेत ग्रामर दुखिया मुर्मू एवं सुंदर हेम्रम सामिल होती। समस्त गिरफ अभियुक्त मानकर घर जामसुली ग्राम होता बेले शुक्रवार पुलिस 3 जन को गिरफ्त करने सहित शताधिक खुंट विद्युत चार्ज पर व्यवहृत होता जीआई तार जबत कराई। बारिपदा वनखंड कार्यालय एसीएफ रविनारायण महांती समेत रेंजर मनोहर खां वनपाल प्रशांत सिंह सामंत बड़ामपुर वनपाल दीपक पात्र प्रमुख अभियुक्त मानक शुक्रवार दिन तमाम जेरा करथिबा बेले अपराह्न स्वास्थ्य परीक्षा पर बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करथिले। समस्त अभियुक्त मानकर जामिन नामंजूर पर से बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दि जाइथिला। तेबे एने वन विभाग अधिक तदंत जारी रखिथिबा बेले आगो को गिरफ्तारी प्रक्रिया चालू रहिबो नै बेतनडी रेंज कार्यालय पक्षर सूचना दि जाइछि। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ कैलासचंद्रपुर काच फैक्ट्री छकरे स्कूटी एवं बाइक मध्य शुक्रवार राति 9:50 समय स्कूटी एवं हुंडा साइन मोटरसाइकेल मध्य दुर्घटना घटी जनकर मृत्यु होता बेले अन्य जनकर अवस्था अत्यंत संकटापन्न रही। मृतक जनक होती मरड़ा थाना अधीन महुलबणी ग्रामर जवाहरलाल महंत पुओ दीपू महंत। सूचना मुताबक दीपू महंत एवं बारिपदा सहर उपकंठ विजयरामचंद्रपुर जुबिली पेट्रोल पंप अंचल जयकृष्ण महंत पुओ अभिषेक महंत जाउथवा समय उभय मध्य दुर्घटना घटी। उभय गुरुतर को स्थानीय लोक मैंने पुलिस सहायतार उद्धार कर बारिपदा मुख्य जिला डाक्तरखाना भर्ती करथिले। सेठारे दीपू महंत को कार्यरत डाक्तर मृत घोषणा करथिले। अभिषेकंकर अवस्था अत्यंत संकटापन्न रही। उभय दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी एवं मोटरसाइकेल को जबत कर कृष्णचंद्रपुर फांडी अधिकारी एएसआई सुतार कुमार महंत अधिक तदंत जारी रखिछन्ति। परवर्ती खबर चोरी अभियोग 2 जन को उठाई नेला पुलिस।
ସକାଳ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାକଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଲିସ ତନାଘନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି। ଉକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କର ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାର କ୍ରିଷ୍ଣା ଲଜ୍ରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମୋବାଇଲ ଚୋର। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବାରିପଦାର ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ। ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାରିପଦା ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରିପଦା ସଦରସ୍ଥିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଲଜ୍ଠାରେ କିଛି ମୋବାଇଲ ଚୋର ରହିଥିବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ରାକେଶ ସୁତାରଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଟିମ୍ ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର 75 ଗୋଟି ଚୋରି ମୋବାଇଲ, 4,125 ଟଙ୍କା ସହ କିଛି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ କରିବା ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଅମିତ ମହାନ୍ତ, ପରେଶୀ ଯାଦବ, ବିକାଶ କୁମାର ଏବଂ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ସ୍ମିତ କୁମାର। ଏହି 4 ଜଣ ଚୋର ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଏବଂ ହାଟ ପ୍ରଭୃତି ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏନେଇ 548 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁଧୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏକର ଏକର ଧାନ କ୍ଷେତ। ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ରାତିରେ ପୁଣି କ୍ଷେତକୁ ଫେରି ଆସି ଧାନ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀ ଧାନ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହୁଲବରେଇ ଗ୍ରାମରେ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ମହୁଲବରେଇ ଗ୍ରାମରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ସେହି ଗ୍ରାମର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଏକ 3 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପକାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 4 ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥଇଥାନ କଲା ପ୍ରଶାସନ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମରତଳା ପଞ୍ଚାୟତ ପକାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 4 ଜଣ ଅନାଥ ଶିଶୁ ଭୋକ ବିକଳରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ଥଇଥାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିରଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ପକାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜସେନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରଞ୍ଜିଆ ସିଡିପିଓ ମଞ୍ଜୁଳା ବେହେରା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଜାଣି ଆଶ୍ରମରେ ଥଇଥାନ କରିଥିବାର ସିଡିପିଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟି ଥାନାଧୀନ ଚିଲିବସା, ଖଡ଼ିଶୋଳ, କାଞ୍ଚନନଗର ଗ୍ରାମରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମହୁଲ ପଚ ସମେତ ରନ୍ଧାମଦ ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାରଣ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଶୋଳ ଗ୍ରାମର ସାଇବ ଓରଫ ଜାମିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ବେତନଟି ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ 7,750 କିଲୋଗ୍ରାମ ମହୁଲ ପଚ ସମେତ 318 ଲିଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ରନ୍ଧାମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସାହେବ ଓରଫ ଜାମିନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରଶେଣି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ବିଲାତି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ଦିଆଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ୱାରଶେଣି ଘାଟି ସକାଳ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବିଲାତି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ଜାମ୍କୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଭୀମଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଟିକାୟତପୁର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ କମଳ ଜାକି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାରଣ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ବୈଦପୁର ଗ୍ରାମର କାଲା ସିଂର ପୁଅ ଟେରୁ ସିଂ।
ଟେରୁ ସିଂ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମିନିକିଟି ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ 784 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଟେରୁ ସିଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବେତନଡ଼ି ଥାନା ଅଧୀନ ଛଟ୍ରାଇପୁର ଗ୍ରାମରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ବେତନଡ଼ି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1,19,788,000 ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଘଟଣାରେ ପୁଣି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଗତ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ନୀଳଗିରି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଳିଆପଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଡ଼ିଓ ପରୀକ୍ଷିତ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏବେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର ଦେବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବକାରୀ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ମଲ୍ହାରପଦା ଏବଂ ଝୁନବଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 660 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ 20,150 କିଲୋ ମହୁଲ ପଚ ନଷ୍ଟ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଅବକାରୀ ଏପିଆର୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉଦଳା ରେଞ୍ଜ ମିଳିତ ସମସ୍ତ ଅବକାରୀ ଓଆଇସି ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ମଲ୍ହାରପଦା ଏବଂ ଝୁନବଳିଆ ନାଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 660 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା 20,150 କିଲୋଗ୍ରାମ ମହୁଲ ପଚ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବାରିପଦା ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର ନୂତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାମନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ନୂତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାନ୍ଦିଖମଣ ଗାଁରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ମହିଳା ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଚାନ୍ଦିଖମଣ ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ହୀରାଭୂମି ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।